जय जगन्नाथ जय श्री गुरुदेव। दर्शक बंधु दुर्गा सप्तशती रे कहा जाइछि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। समस्त माँ माने नारी माने देवींकर स्वरूप सेमती एक माँ सहित आज अधम बसी तेरे परिचय तांकर रखा जाऊँगी। आम ओडिशा रे बरेण्य संथ श्री श्री वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जहाँ को आपण माने समस्त जानिछंती तांकर मार्गदर्शन तांकर तत्व तांकर रचनावली प्रायतः आपण माने अवगत अछंती। तेबे से पवित्र मार्गदर्शन रे जड़े माँ जी आम सहित अछंती। प्रथम तो कहिबी उत्कल यूनिवर्सिटी रे पीएचडी डॉक्टरेट करिवा परे एवं अन्य पक्षरे संगीत रे रुचि व्यक्तिगत रुचि रखी सेथिरे मध्य शीर्ष स्थान को स्पर्श करिवा परे एवं सरकारी चाकरी रे नियुक्ति हेबा परे मध्य से गुरुंकर बाणी को प्रचार करिवा लेखिबा गुरुंकर मार्गदर्शन को निज जीवनर व्रत भाव रे रखिबा ये कथा आज समाज को कोठी ना कोठी प्रेरणा जोगाउछि। आज भक्ति स्तुति परिवार रे मां को आमे पाइचु नाम हेउछि कल्पना कुमारी राउत आउ जी वर्तमान वैकुंठ परिवार रे गुरु शिष्य परंपरा रे वन माँ भाव रे परिचिता से मां को आमे प्रणाम निवेदन करुछु। एवं मु जानिबा को चाहिबी केमिति प्रथम परिचय थिला बरेण्य संथ वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी सहित आउ किपरि आपण आकृष्ट हेले गुरुदेवंकर मार्गदर्शन रे आज आपण कंठरू शह शह संगीत वैकुंठ रचर पद्यावली एवं अनेक तत्व संबलित कथा लोक माने सुनिबा को पाउछंती। संगीत रे रुचि केमिति थिला से समय जुगे जुगे भगवान अवतार माने संसार को सद्गुरु रूप में ओल्लई आसंती। से परि भाव रे बाबा श्री श्री वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जड़े बरेण्य संत ओडिशार तांको सहित मोर पिला बेलू दर्शन सुजोग मते पाई एवं जहाँ कहती जुगे जुगे गुरु आ शिष्य परंपरा आगु रही आसी से भाव से नियम अनुसार मुझे पिला बेलू मोर बाबा माँ समस्ते तांकर आश्रित थिले मु भी छोट बेलू तांकर आश्रित आश्रित हेई आसी सेतेबेलू तेणु तांकर आदर्श एवं तांकर नीति नियम एवं वैष्णव तत्व इत्यादि इत्यादि मते पिला बेलू आकृष्ट करथिला। सेही परि भाव रे मु तांकर आश्रय नहीं मुझे दीक्षा में नहीं जाइथि पिला बेलू एवं तांकर आशीर्वाद रु मु से पथरे गति करिछि आज पर्यंत सेही परि भाव रे चली आसीछि। तांकर नीति नियम आदर्श ये सब मानव समाज पाए किपरि उपयोगी एवं जुगोपयोगी धर्म करिकि सनातन धर्मर विराट गंडी भितर ये सब उपधर्म मानकर किछि नाही केवल मार्गदर्शन करिया पाए युवजोग समय को देखि से माने मार्गदर्शन करिथांती। सेही परि भाव रे आचरण सिद्ध सिद्ध पुरुष महापुरुष श्री श्री वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी एकाधार रे जड़े स्वाधीनता संग्रामी जड़े संथ जड़े साधक जड़े संगीतज्ञ आउ जड़े सिद्ध पुरुष हिसाब रे अनेक प्रतिभार अधिकारी आज्ञा आपण गुरु करिबा पूर्वरु आज्ञा कौन आपणकर मानसिक स्थिति थिला एवं गुरु को पाइबा परे बा गुरु को पाखरु दीक्षा नेबा परे कौन आपन को आनंद मिली टिके रखिबे कि आध्यात्मिक पथरे गति कला परे मनुष्यर नूतन जन्म हुए से परि भाव रे रूपांतरित हुए मनुष्यर गुरु करिबा परे चरित्र इत्यादि इत्यादि शुद्ध पुत हो जाए गुरुंकर आश्रय गुरु जब बीज मंत्र बा जो प्रकार बीज उप करते से परिस्थिति की परिवेश को गुरु कौन करते ना आगे नियंती शिष्यर भाव भक्ति को बढ़ी चले से हिसाब से मनीष जन्म आम पाइचु दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वारा कि मनीष जन्म
କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପିଲାବେଳୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବା ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ ତତ୍ଵମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ କରି ଚାଲନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହୁଏ, ମଣିଷର ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏଇ ଜନ୍ମଟା କିପରି କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବ, କୋଉଠିକି ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେ କଥା କେବଳ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଗାୟନ କରନ୍ତି, କେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇବା ସମୟରେ? ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତିକି ଅମୃତର ପାତ୍ର ଗୁରୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଜନର ଭାବ ଏଭଳି ହୋଇଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ଆଉ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ଯୋଉ ଭଜନ କଲାବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଅମୃତ ପିଆଲା ରଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନର ଭାବ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ଭାବ ଭକ୍ତିର ଝରଣା ଝରି ଆସୁଛି ତାହା ଶିଷ୍ୟକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରେ, ଧନ୍ୟ କରେ, ପବିତ୍ର କରେ, ଆଉ ଦିବ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସମାଜରେ ଅନେକ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ? କିଛି ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ବା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ନିହାତି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟତା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଭେଦଭାବ, କୌଣସି ଗୁରୁ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଭେଦଭାବ ସେ କୋଉଠି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏଇଆ ଥିଲା। ଏବଂ ସବୁ ଗୁରୁ ସମାନ, କେହି ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ ଏକ ଶକ୍ତି, ଗୁରୁ ଏକ ତତ୍ଵ, ଗୁରୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଯାହା ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି ମଣିଷକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଖେଇଥାଏ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଗ୍ରହଣ ସବୁ ଏକ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସାଧନା କଲା ପରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆପେ ଆପେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନକୁ ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବା ସଂସ୍କାର, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ମତ ରଖିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହୁଛି, ସଂସ୍କାର, ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ବାବା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୋର ନିବେଦନ ନିଜ ଆଚରଣ କର ଆଗେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଯାହା ଦେଖି ଦିନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଯେତେ ତୁମ ପାଖ ଲୋକ। ହେଲେ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଚରଣକୁ ଠିକ ରଖିବା, ଆଦର୍ଶକୁ ଠିକ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପରିବାରର ବି ସେଇ କଥା। ମା ବାପା ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏବଂ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସାତ୍ଵିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଥିରେ ଗଢ଼ି ହେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଘରର ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ମା ବାପା ମାନେ ସତର୍କ ହେବେ ଏବଂ ସାବଧାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆପଣ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ କେମିତି, ସବୁ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ତ ଏକ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକାର କିଛି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆମର ବି ସେଇ ଇଷ୍ଟ। କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦୁଟିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ପଦୁଟିଏ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଲିଖିତ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର
ପଦ୍ୟାବଳୀଟିଏ। କେତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଜନ ଅଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଦଟିଏ କହିବେ? ହଁ ତେବେ ସସ୍ୱର ପୁରା ସ୍ୱରରେ ଆପଣ କହିବେ ପଦଟିଏ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଇବି। ହଁ ହଁ ରାଧା ମାଧବ ହେ ମାଗୁনি মাত্র মোয়েতে গরিব হই তো গুণ গাউথিবি নগণ্য পছে তো ভক্তে রাধা মাধব হে মাগুনি মাত্র মোয়েতে আসু যেতে দুঃখ নহিন বিমুখ সুখ মনুতিবি চিতে করবারে দয়া ঘুচি যাও মায়া কায়াত থিবা পরি জন্তে রাধা মাধব হে মাগুনি মাত্র মোহিতে। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଥିଲେ ମା ରାଧା ରାଜା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ବହୁତ ରାଶି ରାଶି କବିତା ତାଙ୍କର, ବହୁତ ବହୁତ କବିତା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୈନ ଭାବରେ ଲେଖା ଏବଂ ସେଇ ଦୈନ ଭାବ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ଯେଉଁ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତା ସମସ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତି କୃତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ କରିଛନ୍ତି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ସାବଲୀଳ କରି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଥିଲେ ମା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟି ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ, ଏକାଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ଭକ୍ତିସ୍ତୁତି ପରିବାରର ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଭ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ପୁଣି ଏକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, এই ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।